Hello, my dear children. Welcome again in my YouTube channel. Myself, Sushma Selukar. And today we are going to learn the next chapter of 8th Standard English Language 1.2, that is Androcles and the Lion. But before that, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Before starting the lesson, there is a warming up activity. First of all, chit chat. Some questions are given here. Have you ever helped anyone? Why? Yes, I always help my parents at home because I owe something to them. How did you help him or her? I helped my mother in her household chores and my father in his small works. Has anyone ever helped you in your need? Yeah, my friend, one of my friend helped me in my need. How did you feel at that time? I feel very happy at that time. Next question. How did you show your gratitude to him or her? By saying thanks. In next activity, you have to write the name of the stories. Any five stories and the heroes of that stories. Okay. Again. Next, complete the facts about lions. Choosing from the alternatives. Some alternatives or options are given here. First, lions are called dash dash of the jungle. Options are emperor, lord, king, and the answer is king. Lions belong to the dash family of animals. Options are dog, cat, horse, and the answer is cat. Lions are dash animals: carnivorous, herbivorous, omnivorous, and the answer is carnivorous. Next, dash dash. Lions have a man around their neck, but lioness do not have it. Options are cub, male, female, and the answer is male. Fifth, a group of lions is called a dash dash. Options are flock, herd, pride, and the answer is pride. 6. Lions attack only when they are dash dash. And the options are tricked, away, hungry. And the answer is hungry. Let's begin now. The title of the lesson is Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. खूप खूप वर्षांपूर्वी एक व्यक्ती, त्याचं नाव होतं अँड्रोक्लेस, हा राहत होता. आणि तो कसा होता तर काइंड, जंटल अँड कर्टस, दयाळू, प्रेमळ आणि शांत, विवेकी असा तो होता. बट ही हॅड अ व्हेरी क्रुएल मास्टर. तो जसा होता तसा त्याचा मास्टर नव्हता. ही हॅड अ व्हेरी क्रुएल मास्टर. त्याचा मास्टर हा खूप दुष्ट होता. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. आता तुम्हाला वाटलं असेल अँड्रोक्लेस असा आहे आणि त्याचा मास्टर क्रुएल आहे. मास्टर कसा काय घडेल? पण हे आपल्याला समोर धड्यामध्ये समजून येतं की त्या काळांमध्ये राजा किंवा अशी श्रीमंत व्यक्ती असतील, प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील, तर त्या काय करायच्या, गरीब माणसांना, पुअर माणसांना त्यांची गुलाम म्हणून ठेवायच्या आणि विक्री करायच्या त्यांची गुलामांची. त्या अँड्रोक्लेस वॉज अ स्लेव्ह. आणि अशाच गुलामांमध्ये एक नाव होतं, ते म्हणजे अँड्रोक्लेस. तो गुलाम होता. द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देअर मास्टर्स. आणि ह्या गुलामांना फोर्स केल्या जायचं की तुम्ही मास्टर्सनी सांगितलेले सगळं काम ऐकलं पाहिजे, केलं पाहिजे, तुमची मर्जी असो किंवा नसो. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights.
गुलामांना स्वातंत्र्य नव्हतं, त्यांना हक्क नव्हते, त्यांना अधिकार नव्हते. इवन वेन दे वर अनहॅपी विथ देअर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम. ते त्यांच्या मास्टरबद्दल म्हणजे अनहॅपी असतील, त्यांना त्यांचा मास्टर आवडत जरी नसला तरी ते त्याला सोडू शकत नव्हते. पण मास्टर मात्र त्यांची विक्री करू शकत होता. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. They were bound by law. ते कायद्याने बांधल्या गेलेले होते की त्यांनी मास्टर्सचं ऐकलंच पाहिजे. तो किती दुष्ट असला तरीही त्यांनी ऐकलंच पाहिजे. असं बाउंड बाय लॉ मीन्स स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉज, कायद्याने बांधल्या जाणे. अँड्रोक्लेस डिड नॉट लाईक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. मग बघा, अँड्रोक्लेसला सुद्धा त्याचा मास्टर आवडत नव्हता. त्याचा मास्टर कसा होता? विकेड, दुष्ट होता. हे तर आपल्याला कळालंच. आता अजून त्याच्याबद्दल काय सांगितलेलं आहे? हार्टलेस, विकेड, क्रुएल हे मास्टरसाठी वापरलेले ॲडजेक्टिव्स आहेत. हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स अँड ऑफन व्हिप्ड देम. त्याचा मास्टर गुलामांना भुकेलं तर ठेवतच होता, पण व्हिप्ड देम, फटके मारण्याची शिक्षा होती, फटक्याने मारायचा. अँड्रोक्लेस फेल्ट दॅट इवन डेथ वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच अ मास्टर. अशा मास्टरची गुलामगिरी किंवा सेवा करण्यापेक्षा मरण चांगलं आहे असं अँड्रोक्लेसला वाटत होतं. ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी. आणि त्यामुळे तो एका चांगल्या संधीची वाट पाहत होता. कशाची संधी बरं? कशी असेल? गेस करा बरं. ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर. म्हणजे कोणती संधी असेल? कशा ऑपॉर्च्युनिटीची तो वाट बघत होता? पळून जाण्याच्या. टू एस्केप, पळून जाणे, सुटका. कोणाच्या तावडीतून सुटका? क्लचेस. कोणाच्या तावडीतून? कोणाच्या मुठीतून? मास्टरच्या मुठीतून. त्या मास्टरच्या हाताखालून पळून जाण्याची संधी तो शोधत होता. नाउ ऑल्दो अँड्रोक्लेस हॅड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कावर्ड. अशा प्रकारे अँड्रोक्लेस पळून गेला, पण तो कावर्ड मीन्स भित्रा नव्हता. ही टूक शेल्टर इन द फॉरेस्ट. आणि त्याने मग आता पळून जाऊन साहजिकच कुठे जाणार? तो जंगलामध्ये गेला. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाईल्ड बीस्ट दॅट रोम द फॉरेस्ट. आणि जंगल म्हणलं की काय येतं बरं डोळ्यासमोर? काय येतं? सिंह, चित्ता, वाघ वगैरे वगैरे असे प्राणी जंगलामध्ये असतात. पण अँड्रोक्लेस त्यांना घाबरत नव्हता. ही डिड नॉट माइंड दॅट ही हॅड नो रूफ ओव्हर हिज हेड. त्याला याचं काहीच वाटत नव्हतं की आपल्या डोक्यावर छत नाही आहे. He was happy that he was free as a bird to go everywhere he wished. पण त्याला या गोष्टीचा आनंद होता की तो त्याला जिथं वाटेल तिथे फिरू शकत होता, जेव्हा वाटेल तेव्हा जाऊ शकत होता. कारण तो आता अ फ्री बर्ड म्हणजे तो आता मुक्त होता आणि मुक्तपणे संचार करू शकत होता. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. असंच एके दिवशी जंगलामध्ये फिरता फिरता त्याच्यासमोर कोण आलं? लायन मीन्स सिंह, जंगलचा राजा. हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली. साहजिकच बघा ना, आता तुमच्यासमोर अचानक वाघ आला, सिंह आला तर तुमची काय रिॲक्शन असेल? पटकन वळायचं आणि पळून जायचं. हीच रिॲक्शन अँड्रोक्लेसची होती. बट देन ही सॉ दॅट द लायन हॅड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. पण नंतर त्याच्या हे लक्षात आलं की ज्या वेगाने, ज्या तीव्रतेने, ज्या झपाट्याने त्या सिंहाने आपल्यावर उडी घ्यायला पाहिजे, झेप घ्यायला पाहिजे, तसं काहीच घडलेलं नाहीये. तो आहे त्या जागीच आहे, तो हलूच शकत नाहीये. इट नायदर ग्रोल्ड नॉर रोअर्ड. तो गुरगुरला पण नाही, अंगावर यायसारखं त्याने काहीच केलेलं नाही. इनफॅक्ट इट लुक्ड ॲट हिम पिटियसली ॲज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन. पण त्याच्याकडे, अँड्रोक्लेसकडे तो कसा बघत होता? म्हणजे असा दयनीय अवस्थेमध्ये तो होता आणि तशा नजरेने तो अँड्रोक्लेसकडे दयनीय अवस्थेने बघू लागला, दयनीय नजरेने बघू लागला की मला तुझी मदत पाहिजे आहे. या नजरेने तो बघत होता. त्याच्या नजरेमध्ये खूप दुःख होतं. अँड्रोक्लेस पॉज्ड आणि ते पाहिल्या अँड्रोक्लेस काय केला? एकदम थांबला, पॉज घेतला. पॉज
Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. नंतर हळूहळू स्टेप बाय स्टेप तो त्या सिंहाकडे चालू लागला. The lion moaned and whimpered. तो जसा जसा येऊ लागला तसा तसा लायननी काय केलं? मोन्ड मीन्स पेनफुल साऊंड, म्हणजे असं दुःख होतंय, खूप त्रास होतोय असा आवाज तो काढू लागला. आणि व्हिम्पर्ड मीन्स रडू लागला. प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम्ड टू से. आणि जणू काही तो त्याच्या नजरेने असं म्हणत होता की मला मदत कर, मी खूप मोठ्या दुःखात आहे. बघा मग आता काय दुःख असेल त्या सिंहाला. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जेव्हा अँड्रोक्लेस त्याच्या जवळ गेला त्या सिंहाच्या, त्यावेळेला सिंहाने काय केलं? पायाला चाटू लागला. पॉ तळव्याला चाटत होता सिंह. बघा म्हणजे तो असं सांगू लागला की बघा माझ्या पायाला काहीतरी झालेलं आहे, तो अँड्रोक्लेसला सांगत होता. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. मग अँड्रोक्लेसला लक्षात आलं की त्या सिंहाचा पाय खालचा तळवा पायाचा तो काय होता, त्याला जखम झाली होती आणि तो सुजला होता. On a closer look, अजून जवळून पाहिल्यावर, क्लोज म्हणजे जवळ, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. त्याच्या टोज म्हणजे त्याच्या हे जे मऊ मऊ असे भाग असतात हातावर, आपला हात असतो तसा त्यांचा पंजा असतो, त्यांच्या पंजावर असे छोटे छोटे मऊ मऊ भाग असतात आणि त्यावर त्या तळव्यावर एक काटा रुतलेला होता. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. हे कारण आहे की तो सिंह अतिशय दुःखात आहे. अँड्रोक्लेसला कळालं. Summoning up all the courage, summoning up gathering. सगळं करेज म्हणजे भीती वाटते ना सिंह समोर पाहिल्यावर, मग तरीही सगळं करेज एकवटून अँड्रोक्लेस स्ट्रेच हिज हँड स्लोली टुवर्ड्स द इंज्युअर्ड पॉ. हळूच त्याने हात कुठे नेला? त्या सिंहाच्या इंज्युअर्ड झालेल्या पॉकडे, म्हणजे पायाकडे नेला हात, जखमी झालेल्या. बट द लायन सीम्ड टू अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन. सिंहाला याची इंटेन्शन म्हणजे अँड्रोक्लेसचा हेतू कळाला की अँड्रोक्लेसच्या मनामध्ये काहीही नाही आहे ह्याला हर्ट करण्यासारखं. सिंहानं काहीच केलं नाही, सिंह शांत बसला. अँड्रोक्लेस टूक द पॉ इन हिज लेफ्ट हँड. त्याच्या लेफ्ट हँडमध्ये अँड्रोक्लेसनी त्याचा पॉ उचलून घेतला, पाय. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. आणि एकदम स्किलफुली त्याने तो काटा हळूच बाहेर काढला. Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. आणि त्यानंतर त्या सिंहाचा जो इंज्युअर्ड झालेला पॉ होता, पाय होता, त्याला ह्याने आपल्या जवळचा एक कपडा बांधला. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. आणि त्या वेळेला हे झाल्यावर सिंह त्याचा हात चाटू लागला अँड्रोक्लेसचा. का बरं? टू शो हिज ग्रॅटिट्यूड. बघा आपण क्वेश्चन अँड आन्सर्स घेतले होते सुरुवातीला. ओके, आपण काय म्हणतो? थँक्यू. मग प्राणी काय म्हणणार? तो चाटू लागला त्याच्या हाताला. अँड्रोक्लेस रिमेन्ड विथ द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. आणि अँड्रोक्लेस त्या सिंहासोबतच राहू लागला जोपर्यंत त्याचा पाय नीट होत नाही. तो त्याची पट्टी करत होता. ही वुड हंट in the forest and share his food with the helpless beast. तो शिकार करत होता आणि सिंहाला तो उठता येत नव्हतं, मग सिंहाला सुद्धा तो अन्न पाणी द्यायचा. Every day he would clean and dress the lion's wound. दररोज तो त्याची मलमपट्टी करायचा. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. हळूहळू सिंह बरा झाला, पण त्यांचा एकमेकांवर जीव होता. सिंहाचा सुद्धा अँड्रोक्लेसवर जीव लागला. मग काय झालं? अँड्रोक्लेस जिथे जाईल तिथे हा सिंह त्याच्या मागे मागे जाऊ लागला. इन द मीनवाइल अँड्रोक्लेस मास्टर हॅड कंप्लेंट टू द अथॉरिटीज दॅट हिज स्लेव्ह अँड्रोक्लेस हॅड रन अवे. पण ह्या मध्यंतरीच्या काळात इथं जेव्हा हे चालू होतं त्या कालावधीमध्ये तिकडं काय घडलं? जिथून अँड्रोक्लेस पळून आला होता, तर अँड्रोक्लेसच्या मास्टरनी त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ जे असतात त्या अथॉरिटीकडे
कंप्लेंट केली की माझा गुलाम स्लेव पळून गेलेला आहे. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. मग आता पळून गेला म्हणलं तर त्याला पकडलंच पाहिजे. ओके, मग सोल्जर्स म्हणजे सैनिक अँड्रोक्लेसच्या शोधामध्ये सोडण्यात आले. दे सर्च्ड फॉर हिम हाय अँड लो बट कुडंट फाइंड हिम. ॲट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेअर अँड्रोक्लेस लिव्ड. ते सगळीकडे अँड्रोक्लेसला पाहत होते पण अँड्रोक्लेस कुठेच सापडला नाही. मग शेवटी नगर सगळं सोडून दिलं आणि मग त्यांना वाटलं की आता अँड्रोक्लेसला कुठे शोधावं लागेल, त्या जंगलामध्ये, कारण तो नगरामध्ये तो कुठे दिसतच नाहीये. इट सो हॅपन्ड दॅट अँड्रोक्लेस had gone out alone that day while the lion rested near the cave. पण काय झालं माहिती का, त्या दिवशी सिंह गुहेत झोपला. जरी ते दोघं मिळून जात असले प्रत्येक ठिकाणी तरी त्या दिवशी काय झालं बघा, दुर्दैवाने सिंह गुहेमध्ये झोपला आणि अँड्रोक्लेस एकटाच बाहेर पडला. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हँड्स ऑफ द सोल्जर्स. आता ते दोघं वेगळे वेगळे झाले आणि त्यांना त्या सोल्जर्सनी पकडलं. द सोल्जर्स took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. Androclesला चेन्स म्हणजे बेड्या टाकून नेण्यात आलं आणि त्याला कैदेत टाकण्यात आलं. The lion was caged. आणि सिंहाला सुद्धा पिंजऱ्यामध्ये टाकण्यात आलं. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. What was the punishment in those days? त्या दिवसांमध्ये पनिशमेंट काय असायची की गिल्टी ऑफ अ सिरियस क्राईम, असा जो गिल्टी आहे की ज्याने गंभीर गुन्हा केलेला आहे त्याला खाद्य म्हणून वाईल्ड जंगली प्राण्यांच्या समोर टाकून द्यायची, ही शिक्षा होती. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. मग आता याला सुद्धा जंगली प्राण्यांच्या समोर त्यांचं खाद्य म्हणून टाकून द्यायचं अशी शिक्षा देण्यात आली. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. आणि ज्या दिवशी हे करायचं ठरवलं होतं त्या दिवशी राजा आला आणि आपली जागा घेतली. जिथे हे घडत होतं तिथे सर्कसमध्ये. द क्राउड्स cheered loudly. आणि नेहमीच आहे, मग प्रजा काय करू लागली, जोरात ओरडत होती आनंदाने. The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. तुतारी वाजवण्यात आली, वाद्य वाजवण्यात आले, त्यावेळेसचे जे कोणते वाद्य असतील ते, आणि अँड्रोक्लेसला वाजत गाजत तिथे आणण्यात आलं. Arena means a ground surrounded by seats on all sides for sports and other public events. स्टेडियम सारखं. His chains were unbounded. त्याची चेन्स काढण्यात आले, बेड्या काढण्यात आल्या. He felt weak and dismayed. तो अतिशय दुःखी झाला. He was certain that this was the last day of his life. आता हा आपल्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस आहे हे अँड्रोक्लेसला कळून चुकलं. At the opposite end, a gate was raised and a furious lion was released into the arena. त्याच्या विरुद्ध दिशेचं गेट उघडण्यात आलं अँड्रोक्लेसच्या, आणि तिथून कोण आलं, तिथून एक मोठा भयंकर सिंह, ज्याला खूप दिवसांपासून उपाशी ठेवलं होतं असा सिंह सोडण्यात आला ह्या ग्राउंडमध्ये. मग आता विचार करा, ग्राउंडमध्ये कोण असणार, अँड्रोक्लेस आणि तो सिंह. मग काय घडणार, सिंह अँड्रोक्लेसवर उडी टाकून त्याचा फडशा पाडणार. साहजिकच आपल्या डोक्यामध्ये येतं, पण काय झालं बघा. It had been kept hungry to make it more furious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. अँड्रोक्लेसला पाहिल्या सिंह जोरात ओरडला आणि अँड्रोक्लेसकडे पळत जाऊ लागला. But suddenly it stopped in its tracks. पण अचानक तो थांबला. Then it moved slowly forward. हळू पावलं टाकली त्याने. All its rage seemed to have melted. त्याचा जो राग होता तो सगळा, भुकेने त्याला चिडचिड होत होती त्या सिंहाची, पण त्याला रागीट करण्यासाठी उपाशी ठेवायची बरेच दिवस. पण मग त्याचा राग ओसरला जसं त्याने अँड्रोक्लेसला पाहिलं. Androcles saw these two, each friend recognized the other. आणि त्या दोघांनी एकमेकाला ओळखलं, कारण हे दोघं जुने मित्र होते. टू एव्हरीवन्स अम्युजमेंट, पण ह्या दोघांनीच एकमेकाला ओळखलं, दुसऱ्यांना ही स्टोरी माहिती आहे का, नाही. बघा मग.
The lion bounded towards Androcles again. But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. तो सिंह जेव्हा अँड्रोक्लेसच्या जवळ गेला त्यावेळेला अँड्रोक्लेसला जवळ जाऊन तो लाडाला येऊ लागला. आपलं अंग त्याच्या पायावर हसू लागला. अँड्रोक्लेस hugged the lion. अँड्रोक्लेसने सुद्धा त्या लायनला जवळ घेतलं. He wept with relief and joy. आणि ते दोघ जण रडू लागले. खूप दिवसांनी भेट झाली आणि आता कसा क्षम होता की ह्याचं ते खाद्य होतं आणि त्याचा मृत्यू होता, पण त्यांनी एकमेकाला ओळखलं आणि ही घटना काही झाली नाही, टळली आणि ते दोघं रडू लागले. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. सगळे जमलेले जे होते प्रेक्षक ते ओरडू लागले आणि अँड्रोक्लेसला सोडा असं म्हणत होते. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. At that time, the emperor asked Androcles, "What is this? हे काय झालेलं आहे? हे कसं काय असं?" त्यावेळेला when he heard the whole story, the emperor was also moved by having strong feelings. त्याला सुद्धा वाईट वाटलं राजाला. The gratitude and friendship between man and beast. प्राणी आणि मानव यांच्यामधला हा जो बॉन्ड आहे हा बघून प्रत्यक्ष पाहिला, अनुभवला त्या सगळ्यांनी. मग राजाचं मन हेलावून गेलं, वाईट वाटलं राजाला. He ordered that Androcles should be set free. अँड्रोक्लेसला मोकळं करा, त्याला शिक्षा नाही, तो गुलाम सुद्धा नाही, त्याला सोडून द्या. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like. अजून तुला काय पाहिजे? राजाने विचारला आनंदामध्ये. Androcles replied that he did not want anything for himself. मला माझ्यासाठी काही नको. Androcles म्हणतो, but काय म्हणतो? He wanted the lion to be set free too. माझ्यासारखंच या सिंहाला सुद्धा तुम्ही मोकळं करा. ह्याला कैदेत ठेवू नका, ह्याला शिक्षा करू नका किंवा ह्याचा जीव घेऊ नका. ही एक मागणी अँड्रोक्लेसने केली. The two friends went back to the forest to live a free life happily forever. आणि अशा प्रकारे हे दोन्ही मित्र पुन्हा जंगलात गेले. आता त्यांना कोणाची भीती नव्हती. आनंदामध्ये ते आपलं पुढचं आयुष्य घालवू लागले. अशा प्रकारे ही स्टोरी इथे संपलेली आहे. स्टुडंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक यू.